여러분이 성경에 있는 응답을 받아야 돼요. You must receive the answers that are in the Bible. 다락방으로부터 시작해가지고 지금 어디까지 왔냐면요. 3가지 뜰까지. And that's why we began first from the Tarakbang Marks Upper Ministry, and we've come all the way now to the 3 courtyards. How astounding is that? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 지금은 하나님의 망대 여정 이정표까지. And so we see that we began with the confession of faith that, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. And to what point have we come until? To discover God's partisan, his journey, as well as the guideposts. 노예로 갔는데 총리가 된 요셉. Joseph went as a slave and he soon became the governor. 성경에 약속된 응답이 온 거예요. The promise of the Bible was fulfilled and completed upon him. 자, 이 많은 하나님 말씀 축복 중에 무엇을 붙잡아야 되겠습니까? Among the multitudes of God's blessings, what is it that we must take hold of? 성경 구절 5개를요 꼭 붙잡아야 됩니다. You must absolutely hold on to 5 Bible verses. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Seek first his kingdom and his righteousness. 너희 집에 성령이 임하고 귀신이 쫓겨나면 하나님 나라 임하였느니라. If the Holy Spirit comes upon you and evil spirits depart from your household, that means that God's kingdom has come. 40일 동안 하나님 나라의 일을 집중적으로 설명했어요. For 40 days, he intensively spoke about the things pertaining to the kingdom of God. 사도행 19장 8절에 담대히 하나님의 나라의 일을 설명했느라. It was Paul. We see in Acts 19:8, boldly he testified of the things pertaining to the kingdom of God. 고린도후서 10장 4절 5절입니다. And what's even more important is 2 Corinthians 우리 chapter 안에 4. 강력한 진 그랬어요. It says that there is a stronghold inside of us. 우리 안에 이 흑암의 망대들이 쌓여 있는. In other words, we're shrouded with this partisan of darkness inside of us. 그래서 오늘 5절에 이렇게 말씀했어요. And in verse 5 it says 너희는 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라. that we are made holy by the word of God and prayer. 여러분에게 필요한 게 흑암의 권세가 있는 하나님의 나라 임해야 되는 거예요. What you need is not the authority of the darkness. What you need is God's kingdom to come upon you. 하나님의 말씀과 중요한 기도로 거룩한 망대를 세워라. So now, through the word of God and prayer, raise up that holy partisan. 눈에 보이지 않는 망대부터 만들어서 운명을 뒤집어라. Don't be dismayed. Just hold on to this. Take hold of the partisan, establish it, and completely change your fate. 첫째, 증거 잡고 기도해라. First, hold on to the evidence and pray. 그렇죠? Right? 증거의 망대를 세워라. Raise up that partisan of evidence. 렘넌트 7명이 함께하지 않았냐? 그 증거를 잡아. God was with each of the 7 remnants. Now hold on to that very evidence. 모든 부모님들, 렘넌트 7명의 부모님들 보세요. 그 증거를 잡으세요. All parents hold on to the evidence that the parents of the 7 remnants held on to. 우리 모든 교육자들, 렘넌트를 키운 지도자들의 그 언약을 잡으시라. All of our pastors hold on to the evidence that the leaders of the 7 remnants held on to. 두 번째, Second, 기도와 말씀의 망대를 세우세요. establish the partisan of the word and prayer. 7 망대와 여정, 이정표로 계속 기도해라. With the 7 partisans and the journeys and the guideposts, continue to remain inside of prayer. 계속해서 하나님의 말씀이 정리가 됩니다. Because you will continue to see God's word being organized inside of you. 그리고 하나님의 계획이 보입니다. And you'll be able to see God's 현장이 plan. 보입니다. You will see the field. 이걸 보고 편집 설계 디자인이라고 합니다. And that's what we mean when we say to edit and to plan and to design. 마지막으로 이 망대를 세워라 이 말이에요. And lastly, you must now establish this partisan. 후대에게 전달해야 돼요. Because we must now relay this to the posterity. 다민족도 오고 있습니다. 237 다민족 전달해야 돼요. The multi-ethnic people of the 3 nations are coming together. Now we must relay this to them. 그리스도께서 무엇을 주신 나라를 가지고 가야 돼요. You must realize what it is that Christ has given to us. 하나님에 대한 헌신이냐 마귀에 대한 헌신이냐. Is it a devotion for the Lord or is it a devotion for the evil spirits? 0.1%의 사람이 세계를 변화시킨 겁니다. But the 0.1% of the people, they're the ones who saved and changed the 그 world. 대열 속에 들어갔어요. You must now stand among their ranks. 그래서 이 그리스도 언약을 제일 잘 깨닫는 사람 바울과 그 팀이었어요. That's why the one who discovered the gospel of Christ the best, who understood it the most, was Paul and his team. 하나님의 것으로 시작하는 한 해를 보내고 새해를 맞이하는
여러분 되시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless your name, Lord, that you may carry with you the things of God as you bring to an end this year and bring in the new year. 새로운 응답 얘기했습니다마는 목자에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 있게 하는 것이다. 예수님께서 다 이루셨다. 그 속에 응답이 있어요. 거기에 시간표는 때를 얘기하는 거고 이정표는 그 새로운 응답을 향하여 갈 수 있는 방향 준비하셨기 때문에 인도를 포함한 단어가 되겠습니다. 분명한 것은 그리스도 안에 모든 것이 준비되어 있다. 구원받은 하나님의 자녀가 결단할 때 그때 시작이 되어집니다. 진짜 결단할 때 하나님의 약속, 언약, 하나님의 말씀 그 안에서 우리가 결단할 때 말씀대로 응답받게 되어집니다. 청년 때 묵상을 시작했어요. 하나님의 뜻, 하나님의 계획도 하나님의 영이 아신다. 그 하나님의 영이 성령께서 우리에게 신령한 걸 알리신다. 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 성령께서 친히 강구하신다. 네가 적은 능력을 가지고 내 말에 순종했으니 성령 충만한 교회입니다. 말씀대로 믿는 사람 더 복이 있다. 묵상하면서 여러 가지 것들을 체험하게 됐어요. 말씀이 곧 하나님이시다. 하나님이 그것을 붙들지 않으면 여러분이 사단을 못 이긴다니까요. 하나님의 언약을 굳게 붙들고 있으면 거기에 주시는 응답은 누구도 막을 수 없는 거예요. 이제는 묵상 속으로 들어가야 돼요. 말씀 따라가는데 응답이 없어. 왜 없습니까? 아직도 나의 것을 붙들고 있다. 그걸 빠져나와야 돼요. 그런데 이번에 가보니 대전 중부노회는요, 부산하고는 또 다른 하나님께서 완벽한 준비를 다 해놨어요. 기도하신 분들은 함께 확인한 줄 믿습니다. 하나님께서 모든 것을 준비해 놓으셨다. 망대로 세워질 때 그걸 확인하게 되집니다. 하나님이 준비한 여정, 예수 그리스도를 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 그 속에 우리의 모든 과거, 현재, 미래가 다 있어요. 믿는 사람의 결단과 함께 하나님은 역사를 시작하신다. 빛을 비추는 캠프를 시작하면 됩니다. 3천 제자 5천 무리를 향한 중요한 시간표에 결단하는 순간 하나님의 준비 응답이 시작되는 거예요. 그것을 나와 교회 현장에서 확인하셔야 돼요. 3천 제자 5천 무리에 맞는 조직, 모든 직분은 사람이 뭘 하는 것 같지만 하나님 주시는 거예요. 임직 준비. 평신도 70인에게 가장 중요한 훈련이 이번 주에 또 되어집니다. 70인 1차. 저와 여러분에게 평생 필요한 게 올바른 훈련입니다. 눈이 열린 만큼 응답받게 돼요. 중요한 이정표가 그 현장 시간표에 맞는 성령의 인도. 이게 모든 것입니다. 거기에 팀의 인도, 팀의 축복, 이걸 누려야 돼요. 그래서 하나님이 준비하신 응답을 찾기 위한 것이 팀 구성입니다. 누가 잘하고 누가 못하고가 아니고 전부가 한 팀이다. 우리 교회는요, 지역을 섬겨야 될 교회고 세계를 섬겨야 될 교회예요. 그래서 이걸 통해서 뭘 회복하길 원하느냐? 성경적인 전도 운동. 내년에는 본격적으로 모델이 될 수 있는 검토일 시대를 열 겁니다. 어떻게 하느냐? 정인으로. 그래서 신앙생활은 선택의 연속입니다. 어떻게 선택을 하느냐? 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인지 그걸 분별하고 선택을 해야 돼요. 하나님의 인도가 너것이다. 이것을 따라 저와 여러분을 향한 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도, 거기에 가장 포인트가 되어지는 게 저와 여러분의 묵상입니다. 그래서 하나님께서 저와 여러분에게 직분을 주시는 거예요. 헌신. 시험해 보세요. 여러분 경제가 모자라지 않습니다. 저와 여러분의 모든 우선순위, 그게요, 주의 몸된 교회가 되어야 됩니다. 은혜와 긍휼과 평강이 너희에게 있을지어다. 이렇게 되어지면 항상 되는 게 있어요. 기뻐해라.
우리 힘과 우리 능력이 아니니까 쉬지 말고 항상 기도해라. 범사에 감사. 넣을 수밖에 없죠. 저와 여러분이 하나님의 은혜 속에 이 방향을 따라 인도받는 축복된 시작이 시작되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 많은 분들이 물어봐요. 很多人这样问 아니 237 치유서면 어떻게 해야 됩니까? ：237治愈生命该怎样做？ 세 가지 뜰 어떻게 해야 됩니까? 3个院子该怎样做？ 진짜 이 기도하면 제일 먼저 여러분의 사업처에 여러분 직업에 역사를 납니다. 如果真的做这个祷告的话，在你们有职业的地方，还有你们的事业处，必定会兴起神的工作。 그러면 나는 주일학교를 맡았는데 주일학교에서 막 문이 열려요. 我只是负责了主日学，但是在主日学不断的打开门。 성경에 있는 응답이 와야 돼요. 事实上，你们不需要其他的应允，应该到来圣经中的应允。 그리스도께서 우리를 파수꾼으로 세우고 망대 세울 걸 약속했잖아요. 是基督立我们为守望者，而且应许要立望楼。 그때 하나님은 왜 안수받을 때 이 중요한 축복을 주셨는가 하니까 为什么神在按手的时候赐给重要的 237 祝 살려야 福？ 되니까. 因为要救活237。 안수받았다 이 말은 기름 부음을 받았다. 按手的意思是被膏油的意思。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하면 岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？ 제가 알기로는 사람 말 듣지 않고 일주일만 이 기도 시작해도 길 열려요. 据我所知，不听人的话，只一个星期做777的祷告也会开路的。 우리 애들이 이 힘으로 공부를 해야 돼요. 要教导这个祷告，我们的孩子们只不是不做这个祷告， 초대교회 이걸 다 갖고 있었다는 사실. 做老师也应该有这个力量。出去教会的每一个人都有着这个力量。 갈보리산, 감나산, 마가다라만 그치면 이 능력을 다 갖고 땅 끝까지 한 나라가 정해진 겁니다. 他们经过了加略山、橄榄山、马可楼，而且带着这个力量，每一个人都决定了一个国家。 구원받는 순간 성령의 인치심을 받아요. 得救的瞬间已经受了圣灵的印记。 왕 세울 때 기름 부어요. 立王的时候膏油， 선지자 세울 때 기름 부어요. 立先知的时候膏油， 제사장 세울 때 기름 부어요. 立祭司长的时候也膏油。 그래서 여러분의 이 축복이 와 있다는 거예요. 所以这个祝福已经临在你身上。 그래서 여러분이 직분, 장로, 안수집사, 권사 직분 받을 때 하나님은 이미 성령으로 기름 부으시다. 所以你们领受长老、劝士、按手、执事这样职分的时候，神已经借着圣灵膏油在你们身上。 기억하셔야 됩니다. 要记这个， 일단 성교가 뭐냐? 因为重要的太多实在无法一一说明。但圣徒是什么？ 그것부터 이해해야 되겠죠. 首先应该理解这个。 하나님 주시는 이 언약 말고는 구원받을 수가 없어요. 除了神赐的这个应许之外，是不。 그래서 하나님이 그리스도를 보낸 겁니다. 所以神差遣了基督。 흑암 세력을 없애는 게 성교입니다. 那宣教是什么？不仅是这个消除黑暗的势力，这才是宣教。 왜냐하면요, 영적 전염병이 전 세계로 퍼지기 때문에 이 빛을 비춰버리면 역사입니다. 因为属灵的传染病蔓延全世界，所以只要发光的话，黑暗自然消失。 강대국은 힘을 가지고 완전히 흑암 문화를 만들고 있습니다. 이거 살려내는 게 선교예요. 而且强国是拿着强大的势力正在造出黑暗的文化，拯救这个就是宣教。 지금 약소국과 5천 종족은 완전히 흑암의 재앙 속에 빠져 있어요. 现在弱小国家还有5000种族已经陷入在黑暗的灾殃里。 이때 우리가 여러분 몰라가지고 우리나라 큰 축복 받은 거예요. 우리나라는 지금 其实我国是蒙受了极大的祝福， 선교 때문에 因着宣教， 우리나라가 미국 선교 이후에 최고의 많은 선교사를 파송하고요. 선교 운동을 일으킨 나라예요. 我国是仅次于美国向全世界差派最多宣教士的国家，而且兴起宣教运动的国家。 우리가 이 복음의 능력을 못 깨달으면 우리의 후대는 또 노예 속국 포로 된다 이 말이에요. 如果我们没有明白这福音的能力的话，我们的后代也会成为奴隶、俘虏，还有属国。 그냥 보이지만은 우리의 차세대를 살려내는 겁니다. 好像看起来很小，其实是救活我们的下一代， 생명 걸고 해야 돼요. 所以应该挂上性命来做。 우리 교회가 금토일 시대를 열어서 완전히 생명 걸고 전도합니다. 我们教会应该打开周末3休时代，应该挂上性命开展传道运动。 금요일은 주로 치유사에 가세요. 周五的时候应该做治愈运动，因为生病的人实在太多了， 그래서 주일날에는 완전히 답을 얻어서 나가도록. 所以让礼拜天能够得到一个完全的答案之后出去， 이따가 없어지는 게 아닌 영원한 언약을 알게 만들어줍니다. 不要告诉暂时并且会消失的，应该告诉他们有永远的。 오늘 13절에 읽고 근하고 가르침에 창념해라.
今天13节说你要宣读劝勉并且教导为念， 이렇게 전념하라고 했어요. 要以此为 여러분 专 기회입니다. 心。 237 사역하는 분들 다민족 왔지 않습니까? 기회입니다. 做237事工的人，多民族已经来到了教会，这是一个非常宝贵的机会。 15절에는 모든 사람에게 나타내게 해라. 而且15节说要让众人能够看出你来， 증거지요. 这是指凭据。 16절에는 듣는 자가 구원을 얻으리라. 16节说听的人会得救， 이런 축복을 우리가 받은 거예요. 我们领受了这样的祝福。 성경에 있는 응답. 圣经中的应， 그래서 우리 237 다민족 통해서 여러분 후대 통해서 이런 것을 회복해야 돼요. 借着我们的多民主237，我们的后 TCK 要恢复丢失的。 우리 렘넌트들이 여러분 없을 때 让 2045, 1080 시대를 살릴 수 있도록 만들고 让我们的后代，当你们不在世的时候，能够救活2030到2080时代。 그래서 여러분들이 다시 얘기합니다만 검토일 시대를 열어. 所以我再一次反复要打开周末三休时代， 이걸 완전히 각인된 거 바꿔주는 거. 这是要彻底改变刻印。 오늘 237 예배 드립니다. 세 가지 뜰을 확실하게 만들어라. 今天正在献237礼拜，这个3个院子要做的确实， 기도로 보좌의 여행을 하는 겁니다. 要借着祷告做宝座的旅行， 기도로 세계 여행을 하는 借 겁니다. 着祷告做世界旅行， 기도로 가능합니다. 借着祷告可能。 말씀과 기도로 모든 것을 살리는 자. 하나님이 약속하신 그리스도, 하나님 나라. 하나님 나라의 일에 대한 언약 붙잡고 7 망대, 7 여정, 7 이정표의 기도를 누리며 세계 살리는 사람 되게 하심을 감사드립니다. 렘넌트 7명이 붙잡았던 증거 붙잡고 하나님이 함께 하시는 증거의 망대를 세우게 하옵소서. 7 망대, 7 여정, 7가지 이정표의 기도와 말씀의 망대를 세우게 하옵소서. 하나님의 말씀을 편집, 설계, 디자인하여 237 다민족과 후대에게 전달하는 망대를 세우게 하옵소서. 나의 삶이 하나님께 헌신하는 0.1%의 사람으로 세계를 살리게 하옵소서. 새로운 응답의 이정표. 늘 새롭고 아침마다 새로운 은혜를 주신 하나님께 감사드립니다. 그리스도 안에 모든 것이 있음을 믿고 믿음의 결단을 하게 하시고 말씀 묵상을 통해 하나님의 뜻을 발견하게 하옵소서. 누구도 막을 수 없는 하나님의 언약을 붙들게 하시고 하나님을 누릴 신분을 주셨으니 말씀 묵상 속으로 들어가게 하옵소서. 다 준비되어 있는 나, 교회, 현장에 빛을 비추는 결단을 하게 하시고 3,000 제자 5,000 무리의 응답을 확인하게 하옵소서. 훈련을 통해서 눈이 열리게 하시고 현장의 시간표에 맞는 성령인도 받게 하옵소서. 하나님의 준비하신 팀의 응답을 받게 하시고 성경적인 전도운동과 금토일 시대가 열리게 하옵소서. 삼원을 통해 믿음을 선택하고 모든 우선순위가 교회 중심 되게 하시며 은혜와 긍휼과 평강이 항상 있게 하옵소서. 안수받을 때에 받은 것. 주님이 가르쳐 주신 기도 777 기도를 통해서 나의 맡은 분야, 직업, 지역을 살리며 한 나라와 237을 살리는 기름 부음 받은 자로 선교의 길을 가게 하심을 감사드립니다. 성경에 있는 말씀 성취의 응답을 누리게 하옵소서. 이스라엘 중세시대 현대 교회가 놓친 것을 회복하게 하옵소서. 렘넌트들의 능력을 키워 2030, 2080 시대를 살리게 하옵소서.
금토일 시대를 열어 렘넌트의 각인을 바꾸고 세 가지 뜰을 확실히 만들도록 기도로 참여하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.